तो हुण एक वड्डी खबर हरियाणा गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के नाल जुड़ी हुई है। दरअसल गुरुद्वारा नाढा साहब के उत्ते HSGPC वालों कब्जा किया गया। काफ़ी दिनों तो इसनूं लैके मामला भखिया होया सी। बीते दिन भी SGPC ते HSGPC के विचाले विवाद होया सी और हुण खबर मिल रही है कि दादूवाल की अगवाई दे विच गुरुद्वारा साहब के उत्ते काबज हो गई है HSGPC। हरियाणा सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी नाढा साहब के उत्ते काबज हुई है। हरियाणा दे विच विवाद चल रहा सी। गुरुद्वारा साहिबान के उत्ते काबज होने नूं लैके बीते दिन हरियाणा की कमेटी ते SGPC कमेटी आमो सामने हुई सी। साहिल साडे सहयोगी साडे नाल बने हैं। साहिल, की कोई जानकारी है? बीते दिनों तो विवाद जो चल रहा सी, जानकारी ये कि नाढा साहब गुरुद्वारा साहब के उत्ते भी HSGPC कायम हो गई है। जी बिल्कुल, मैं तुहानू दस देना चाहना कि एक कमेटी जो हरियाणा गुरुद्वारा सिख प्रबंधक बनी सी जो हरियाणा च, उन्होंने जो टेक ओवर किए सी हरियाणा के विभिन्न गुरुद्वारे, अज जो है नाढा साहब का भी जो है उन्होंने कब्जा ले लिया है। और काफ़ी जो है उधर शाम के वेले जी मीटिंग हुई सी, उस दौरान जो है गहमा गहमी का माहौल भी देखने को मिलया सी। लेकिन हुण जानकारी यही सामने आ रही है कि जो है हरियाणा गुरुद्वारा सिख प्रबंधन कमेटी द्वारा नाढा साहिब का जिहड़ा गुरुद्वारा है उहदे ते अपना कब्जा ले लिया है। अच्छा साहिल, बीते दिन जो विवाद होया सी ये उसे दा ही एक सिट्टा आपां आख सकते हैं? जी साहिल, मेरी बात सुन पा रहे हो? जी जी, दोबारा दोहराओ क्वेश्चन। मैं ये कह रहा कि बीते दिन जो विवाद होया सी गुरुद्वारा साहब दे विच जो उसे दा एक सिट्टा ये आपां आख सकते हैं कि HSGPC वालों नाढा साहब के उत्ते भी कब्जा जमा लिया गया। जी बिल्कुल, पिछले दिनों तुसीं देखिया होना कि कुरुक्षेत्र च जिहड़ा विवाद होया सी, लात जिहड़े झगड़ा होया सी उधर, उस तो बाद जो है नाढा साहिब से भी जुड़ा है हरियाणा गुरुद्वारा प्रबंधन कमेटी द्वारा जो है उधर अपना जो है कब्जा ले लिया गया है। क्योंकि गहमा गहमी का माहौल देखने को मिला सी और काफ़ी विवाद भी होया सी अज कुरुक्षेत्र च होया सी। उस तो बाद जो है हुण वख-वख थावां तो जो जिहड़ी हरियाणा गुरुद्वारा प्रबंधन कमेटी है हुण वो अपने जो जिहड़े अपने अंडर जिहड़े गुरुद्वारे आंदे ने उन्हां दा कब्जा लेना जो है शुरू करता और नाढा साहिब का भी अज कब्जा ले लिया गया है। अच्छा, एक चीज़ दसो कि अज SGPC के जिहड़े प्रबंधक ने वो भी पहुंचे सीगे अमृतसर तो, होर भी वड्डी गिनती दे विच इकट्ठ नज़र आया सी कि उत्थे कोई हल हो सकिया? वो कहिंदे सी कि प्रशासन सानू उत्थे लैके जावे गुरुद्वारा साहब दे विच, क्योंकि दादूवाल के जिहड़े समर्थक ने वो सानू उस जगह दे उत्ते जाण नहीं दे रहे, या उन्हां दे वल्लों उत्थे तैयारियां कीतियां गईयां ने, माहौल खराब हो सकदा है, प्रशासन नू विच पै के ते उत्थे सानू नाल लैके जाना चाहिदा। जी साहिल, मेरी बात सुन पा रहे हो? गुरुद्वारा नाढा साहब के उत्ते HSGPC के वल्लों कब्जा जमाया गया। काफ़ी दिनों तो विवाद चल रहा सी। बलजीत सिंह दादूवाल की अगवाई दे विच इत्थे जिहड़ा HSGPC काबज हुई है। SGPC दे सकत्तर गुरचरण सिंह गरेवाल साडे नाल जुड़े है। गुरचरण सिंह जी, किस तरह वेखते हो नाढा साहब, हालांकि हरियाणे दे विच पहला मसला सारा चल रहा सी, हुण बिल्कुल चंडीगढ़ के नाल लगती हद है और गुरुद्वारा नाढा साहब के उत्ते भी HSGPC कायम हो गई है, उत्थे कब्जा जमा लिया गया। देखो, खट्टर सरकार की सीधी सीधी बेनती है कि अपनी पुलिस दे के ते गुंडागर्दी नाल सारे गुरुद्वारां ते काबज हो रही है। उन्होंने ताले भन के उन्होंने गुरुद्वारां दे गोलकां ते कब्जा जमाया जा रहा। ये बहुत माड़ी गल है। सुप्रीम कोर्ट की जिहड़ा फैसला वा वो फैसले की उलंघना की जा रही है। सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला किया सी, भावें कि फैसले नाल असीं सहमत नहीं है, पर फिर भी असीं कहने हैं कि जे सुप्रीम कोर्ट के फैसले नूं मनदे, उन्होंने कहा सी कि कमेटी चुनी जाए, कमेटी चुनी हुई जिहड़ी आ उहनूं इहदा प्रबंध दिता जाए। ते बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट ने किते नहीं कहा कि जिहड़ी श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी आ वो किसी अडहॉक कमेटी नूं चार्ज देवे। सो जिन्ना कुछ किया जा रहा है सारा कानून के उल्टा, कानून दी धज्जियां उड़ा के किया जा रहा। आने वाले दिनों के अंदर जिहड़ी भारतीय जनता पार्टी ने जिहड़ा रथ फड़िया, इस दे सिख जिहड़े आ खिलाफ होणगे। हरियाणे के सिख इस गल का जवाब देणगे आने वाले समय के अंदर।
ਜਿਹੜੇ ਢੰਗ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਹੋ ਰਹੇ ਆ ਜੀ। ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਕੋਈ ਲੋਕਲ ਪੇਟ ਨਹੀਂ, ਭਾਜਪਾ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਗਏ ਆ, ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸੀਗੇ, ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਕੀਤੀ, ਸਿਵਲ ਵਰਦੀ 'ਚ ਉਹ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਮਾੜਾ ਚੰਗਾ ਬੋਲ ਰਹੇ, ਵਿਹਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਜਾਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬੰਦੇ ਫੜ ਕੇ ਅੰਦਰ ਕੀਤੇ, ਚਲੋ ਉਹ ਬੰਦੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਮਤਲਬ ਸਿੱਧਾ ਤੌਰ ਤੇ ਦਖਲ ਹੈ, ਕੋਈ ਲੋਕ ਡਿਬੇਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਆਧਾਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਜਿਹਦੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਆ ਉਹ ਕਿਸੇ ਅਡਹਾਕ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਨਾ ਹੋਵੇ ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਆਪਦੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੋਵੇ। ਸੋ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਕੀਤੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ ਗਏ ਸੀਗੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਡਾ ਜਾਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਕੀ ਸੀ? ਉੱਥੇ ਜੋ ਕੱਲ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਵਾਪਰਿਆ, ਕੀ ਉਹਦੇ ਰੋਸ ਵਜੋਂ ਗਏ ਸੀ ਜਾਂ ਅੱਜ ਕੋਈ ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਣੀ ਹੈ? ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਦੋਨਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਾਂ ਜੋ ਕੁਛ ਉੱਥੇ ਵਾਪਰਿਆ, ਜੋ ਕਿ ਮਰਿਆਦਾ ਦਾ ਉਲੰਘਣ ਹੋਇਆ, ਜਿਹੜੀ ਪਰਿਕਰਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਜਿਹੜੀ ਆ ਜੁੱਤੀਆਂ ਪਾ ਕੇ ਗਈ ਹੈ, ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਦੀ ਢੋਲਕਾਂ ਤੋੜੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਲੈਣ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਗਏ ਸੀ। ਤੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਬੰਦੇ ਫੜ ਕੇ ਅੰਦਰ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡੋ, ਅਸੀਂ ਚਾਰਾਜੋਈ ਕਰਕੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਸੀ, ਉਹ ਬੰਦੇ ਸਾਰੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਆ, ਇਹ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਰਹੋ। ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਆ ਜੀ ਗਰੇਵਾਲ ਜੀ, ਜੁੜੇ ਰਹੋ। ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾਦੂਵਾਲ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਹੀ ਜਵਾਬ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਦਾਦੂਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ ਇਹੀ ਕਿ ਇਲਜ਼ਾਮ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਬਜ਼ੇ ਕੀਤੇ, ਗੋਲਕਾਂ ਤੋੜੀਆਂ ਗਈਆਂ ਔਰ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸ਼ਹਿ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਾਬਜ਼ ਹੋਏ ਹੋ। ਦੇਖੋ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ 20 ਸਤੰਬਰ 2022 ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਟ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀਗੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਡੀਕਿਆ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਰਿਵਿਊ ਪਟੀਸ਼ਨ ਕਹਿੰਦੇ ਪਾਣੀ ਆ, ਰਿਵਿਊ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪਾਤੀ, ਉਹਦਾ ਵੀ ਰਿਜ਼ਲਟ ਉਡੀਕਿਆ, ਰਿਵਿਊ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਅਪੀਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਕਿ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਆ ਕੇ ਖੁਦ ਦਵੇ। ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਵੀ ਤਾਂ ਦੇਖੋ 5 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਆਈ ਆ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਉੱਥੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਗਏ ਆ। ਉਹ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾ ਰਹੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਅੰਦਰ ਵੜਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਰੋਕਿਆ ਸਾਨੂੰ ਬਾਹਰ। ਫਿਰ ਅੰਦਰ ਕਿਵੇਂ ਗਏ ਆ ਦੱਸੋ? ਜੇ ਅੰਦਰ ਗਏ ਆ, ਵੜਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਹੀ ਗਏ ਆ। ਨਹੀਂ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਅੰਦਰ ਜਾਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਬਾਹਰੋਂ ਹੀ ਮੋੜ ਦਿੱਤਾ, ਉੱਥੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਹੋਈ। ਨਹੀਂ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਚਲੋ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਨੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਕੋਈ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਹਾਜ਼ਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ। ਨੰਬਰ 1। ਨੰਬਰ 2 ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਉਡੀਕਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਜਦੋਂ ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ ਸੰਭਾਲੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਤਾਂ ਹੁਣ ਸੇਵਾ ਤਾਂ ਸੰਭਾਲਣੀ ਸੀਗੀ ਹਰਿਆਣਾ ਕਮੇਟੀ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਸਰਕਾਰ ਬਣ ਜਾਵੇ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਚਾਰਜ ਹੀ ਨਾ ਲਵੇ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਬਣ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸਾਬਕਾ ਸਰਕਾਰ, ਉਹਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਕਿ ਉਹ ਚਾਰਜ ਦੇ ਦੇ ਨਵੀਂ ਨੂੰ। ਇਹ ਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰਹੇ ਜਦੋਂ, ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਚਾਰਜ ਜਿਹੜਾ ਲੈ ਲਿਆ। ਅੱਜ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਅੱਜ 5 ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਲਿਆ, 2 ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਮੰਜੀ ਸਾਹਿਬ ਕੈਥਲ ਤੇ 2 ਜੀਂਦ ਤੇ 1 ਨਾਢਾ ਸਾਹਿਬ ਪੰਚਕੂਲਾ। ਤੇ ਦੇਖੋ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਆਏ ਹੋਏ ਸੀਗੇ, ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਚਾਬੀਆਂ ਲੈ ਲਈਆਂ, ਚਾਬੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹ ਚੇਂਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਬੜੇ ਅਦਬ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰਾ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ, ਝਗੜਾ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜਾ ਕੱਲ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਆ, ਹੁਣ ਇਹ ਵੇਖੋ ਕਿੰਨੀ ਇਹ ਗੱਲ ਪ੍ਰਚਾਰੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ ਕਿ ਪਰਿਕਰਮਾ 'ਚ ਪੁਲਿਸ ਗਈ, ਪਰ ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਕੌਣ ਬਣਿਆ? ਕੌਣ ਗਈ? ਕਿਉਂ ਗਈ ਪੁਲਿਸ ਉੱਥੇ? ਹੁਣ ਦੇਖੋ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਸਵੇਰ ਦੇ ਗਏ ਹੋਏ ਸੀ, ਦਫ਼ਤਰ 'ਚ ਬੈਠੇ, ਲੰਗਰ 'ਚ ਗਏ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਕਰਦੇ, ਪਰ ਦਰਬਾਰ 'ਚ ਚੱਲਦੇ ਦੀਵਾਨ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਵਿਘਨ ਪਾਉਣਾ, ਪਹਿਲਾਂ 2-2 ਕਰਕੇ ਆ ਕੇ ਬੈਠ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਕੁਝ ਬੁਲਾਰੇ ਬੋਲ ਕੇ ਹਟੇ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਬੋਲਣਾ ਸੀ ਤੇ ਉਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੱਲਾ ਗੁੱਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਕਾਰੇ ਛੱਡਦੇ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਮੈਕ ਖੋਲਿਆ, ਇੱਕ ਨੇ ਚੌਰ ਸਾਹਿਬ ਖੋਹ ਕੇ ਤਾਬਿਆ ਬੈਠ ਗਿਆ। ਸਾਰਾ ਕੁਝ CCTV ਕੈਮਰੇ ਅਸੀਂ
ਆਪ ਦੇਖੋ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਕੈਮਰੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸਾਡਾ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਆਪ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਕੈਮਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਫੁਟੇਜ ਵਾਇਰਲ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਅਸੀਂ। ਅੱਛਾ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੇ ਧੱਕੇ ਮਾਰੇ ਗਏ ਆ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਮਾਰੇ ਗਏ? ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰ ਲਿਆ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 10-15 ਮਿੰਟ ਸਮਝਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸੰਗਤ ਨੇ ਵੀ ਭਾਈ ਏਦਾਂ ਨਾ ਕਰੋ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪਿੱਛੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਸੀਗੇ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰੀ ਪਲਾਨ ਸੀਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਔਰ ਉਹ ਵੀ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਕੈਮਰੇ ਦੀਆਂ ਫੁਟੇਜ ਦੇਖੋ ਵੀ ਉਹ ਫੋਨ ਸੁਣ ਰਹੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਐ ਕਰੋ ਐ ਕਰੋ। ਕੌਣ ਦੇ ਰਿਹਾ? ਜਦੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਹੈੱਡ ਆਫਿਸ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸੀ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਸੀ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਭਾਣੋਖੜੀ, ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਹਾਜ਼ਰ ਸੀਗਾ। ਅੱਛਾ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਅੱਗੋਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਸਤਰ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ, ਤਲਵਾਰ, ਤੀਰ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਮੈਕ ਦਾ ਸਟੈਂਡ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਬੇਅਦਬੀ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਆ ਗਏ, ਉਹ ਕਿ ਸਾਡੀ ਉਹ ਪੱਗਾਂ ਹੀ ਲਾਉਣੀਆਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਸਾਡੀ ਉਹ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਖੂਨ ਖਰਾਬਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਉਹ ਵਾਲੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਹੈਗੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ? ਉਹ ਵੀ ਵੀਡੀਓ ਹੈਗੀਆਂ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਹ ਵਾਇਰਲ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਦੇਖੋ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਫੜ ਕੇ ਬਾਹਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਈ ਤੁਹਾਨੂੰ 10-15 ਮਿੰਟ ਹੋ ਗਏ ਆ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਰਹੇ, ਭਾਈ ਇੱਥੇ ਬੇਅਦਬੀ ਨਾ ਕਰੋ। ਅਸੀਂ ਅੱਖਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਬੇਅਦਬੀ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ? ਉਹ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰ ਰਹੇ, ਚੱਲਦੇ ਦੀਵਾਨ 'ਚ ਰੁਕਾਵਟ ਪਾਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਜੇ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਨ ਆਏ, ਜਦੋਂ ਹੱਲਾ ਗੁੱਲਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਕਰਦੀ ਆ, ਉਹ ਲਾ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਨੂੰ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰਨ ਲਈ ਬਾਹਰ ਆ ਗਏ ਹੋਣਗੇ, ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਤਾਂ ਇਹੀ ਬਣੇ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਖੱਲਰ ਪਾਇਆ। ਜੇ ਨਾ ਪਾਉਂਦੇ ਦੀਵਾਨ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਹਮਣੇ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਣਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਬਾਹਰ ਬੈਠਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਲੈਂਦੇ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਸੀ ਤਾਂ। ਅੱਛਾ, ਕਿੰਨੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਡਰ ਹੋ ਗਏ ਆ ਹਰਿਆਣਾ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਹੇਠ? ਹਰਿਆਣਾ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਅੱਜ 21 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਨਾ ਮਾਡਰਨ ਮਹੰਤਾਂ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ, ਕਿਉਂਕਿ 21 ਫਰਵਰੀ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਨਰੈਣੂ ਮਹੰਤ ਤੋਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾਏ ਸੀਗੇ ਤੇ ਪੰਥ ਨੇ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਸੀ। ਇਹ ਮਾਡਰਨ ਮਹੰਤ ਬਾਦਲ ਦਲ ਦੇ ਕੋਲੋਂ 21 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਅੱਜ ਗੁਰਦੁਆਰੇ, 5 ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦਾ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਨਾਢਾ ਸਾਹਿਬ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਮੰਜੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀਂਦ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਧਮਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀਂਦ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਮੰਜੀ ਸਾਹਿਬ ਕੈਥਲ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਨਿੰਮ ਸਾਹਿਬ ਕੈਥਲ, ਇਹਨਾਂ 5 ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਅੱਜ ਲਈ ਗਈ ਆ। ਹੋਰ ਕਿੰਨੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਰਹਿ ਗਏ? ਨਹੀਂ, ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ, ਦੇਖੋ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਦੇਖੋ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਨਾਢਾ ਸਾਹਿਬ ਪਹੁੰਚੇ, ਸਾਡੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ, ਮੈਨੇਜਰ, ਹੈਡ ਗ੍ਰੰਥੀ ਆਪਣਾ ਕੰਸੈਂਟ ਫਾਰਮ ਭਰੇ ਬੈਠੇ ਸੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਹਰਿਆਣਾ ਕਮੇਟੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਰੁਕਾਵਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਕਿਸੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੇ ਕੋਈ ਰੁਕਾਵਟ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਔਰ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਫੋਨ ਆ ਰਹੇ ਆ, ਬਸ ਸਟੈਪ ਬਾਈ ਸਟੈਪ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਬਾਕੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰਬੰਧ, ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਹਰਿਆਣਾ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਐਕਟ ਅਨੁਸਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈੱਡ ਆਫਿਸ ਆ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵੀ ਹਰਿਆਣਾ ਕਮੇਟੀ ਕੋਲ ਆ। ਅੱਛਾ, ਸਰਕਾਰ ਸਬ ਆਫਿਸ ਸੀਗੇ ਮੰਜੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀਂਦ ਤੇ ਨਾਢਾ ਸਾਹਿਬ ਪੰਚਕੂਲਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਸਬ ਆਫਿਸਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵੀ ਹੁਣ ਹਰਿਆਣਾ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਕੋਲ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਦਾਦੂਵਾਲ ਜੀ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਸਮਰਥਨ ਦਿੱਤਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਲਜ਼ਾਮ ਇਹ ਵੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਸਿੱਧਾ ਸਮਰਥਨ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਸਿਵਲ ਵਰਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸੀਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਵੀ ਕੀਤੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਵੀ ਆ, ਜਾਣ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਅੱਗੇ। ਦੇਖੋ, ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਝਗੜਾ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ, ਨਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸੰਪਰਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ 5 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਆ ਰਹੀ ਆ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੋਈ, ਸਾਨੂੰ ਵਾਇਆ ਮੀਡੀਆ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਸੀਗਾ, ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਹਾਜ਼ਰ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲਦੇ ਸੀ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਉੱਥੇ ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਵਰਦੀ 'ਚ ਜਾਂ ਸਿਵਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਇਹੀ ਦੱਸ ਸਕਦੇ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਰੱਖਣ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਕੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੱਲਾ ਗੁੱਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਵੀ ਅੱਜ ਵੀ ਨਾ ਕਰਨ, ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੁਕਾਵਟ ਕੋਈ ਆਈ ਹੋਵੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਕੱਲ ਵਾਲੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੂੰ ਮੱਦੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ। ਅੱਛਾ, ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੱਸੋ, ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੁਣ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਿੰਨੀ ਕਰੂਗੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਅਕਸਰ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗਦੇ ਆ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਵੀ ਸਮਰਥਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਕਰੀਬਨ ਮਿਲਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਰੂਸ ਹੋਊਗਾ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਾਬਜ਼, ਧਰਮ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਸਿਆਸਤ ਹੈ ਉਹ ਵੱਖੋ ਵੱਖ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ? ਦੇਖੋ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਆ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਿਭਾਉਣੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਹੋਵੇ, ਬੀਜੇਪੀ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਹੋਵੇ।
ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਦੀ, ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਨਿਭਾਉਂਦੀ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਡੀਸੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਬੈਠਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੀ ਓਥ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਸਹੁੰ ਸਮਾਗਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ। ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਆ ਕਿ ਆਹ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਨੂੰ 87 ਚੋਂ 85 ਚ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ ਆ ਨਾ। ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਚ ਪਾਸ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਜਿੰਨਾ ਦਖਲ ਸਰਕਾਰ ਦਾ, ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਐਡਹੌਕ ਕਮੇਟੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਣਾਉਣੀ ਸੀ ਉਹ ਬਣਾਈ ਆ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਲਾ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਉਹਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੇਖਣਾ ਵਾ, ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਆ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲ ਆ ਉਹ ਤਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰ, ਮੈਂਬਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਸੰਭਾਲ ਰਹੀਆਂ। ਅੱਛਾ, ਜੇ 5 ਕੱਲ ਜਗ੍ਹਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਵਾ, ਇੱਕ ਵੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਇੱਕ ਵੀ ਸਿੰਗਲ ਪਰਸਨ ਨੇ ਕੋਈ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਕੈਥਲ ਚ ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ ਵਰਖਾ ਕੀਤੀ ਸੰਗਤ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਡੀਕ ਰਹੇ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਕਦੋਂ ਆਓ ਤੇ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲੋ। ਕੱਲ ਵੀ ਜਿਹੜਿਆਂ ਨੇ ਇਹ ਹੱਲਾ ਗੁੱਲਾ ਕੀਤਾ ਉਹ ਵੀ ਦੇਖੋ ਅੰਬਾਲੇ ਤੋਂ ਆਏ ਸੀ, ਪ੍ਰੀ ਪਲਾਨਡ ਪੂਰੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ। ਇਹ ਤੋਂ ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ ਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ ਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਾਂ SGPC ਦੇ ਬੰਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ। ਇੱਕ ਨੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਿਰੋਧ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰਿਆਣੇ ਦਾ ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸਿਰਫ SGPC ਦੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਪਰਿਵਾਰ। ਅੱਛਾ, ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕਬਜ਼ੇ ਦੇ ਹੇਠ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ, ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਹੁਣ ਬਖੂਬੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਨਿਭਾ ਲੂਗੀ? ਜੇ SGPC ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਹੋਣਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਪੈਸਾ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦਾ ਗਾ ਉਹਨੂੰ ਸਹੀ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਲਓਗੇ, ਜਾਂ ਕੱਲ ਨੂੰ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਹੋਣ ਲੱਗ ਜਾਣਗੇ? ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪੱਲੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾਗਾ, ਫਿਰ ਉਹੀ ਗੱਲਾਂ ਰਹਿ ਜਾਣੀਆਂ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਆ ਕਿ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਵਰਤੋ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲੀ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਬਜ਼ਾ ਤੜਾਇਆ ਵਾ, ਜਿਹੜਾ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਾਡੇ ਹੱਕ 'ਚ ਸਾਰੀ ਮਾਨਤਾ ਸੀ, ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਬਜ਼ਾ ਜਮਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਬਜ਼ਾ ਹਟਾਇਆ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਹੈ, ਨੰਬਰ 1। ਨੰਬਰ 2, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ, ਪੈਸੇ ਦੁਰਵਰਤੋਂ। ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਮੇਰਾ 2 ਸਾਲ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮਬਾਜ਼ੀਆਂ ਕੋਈ ਲਾਈ ਜਾਵੇ, ਦਫ਼ਤਰ ਆ ਸਾਰਾ ਉੱਥੇ ਆਪਣਾ ਰਿਕਾਰਡ ਪਿਆ, 25% ਬਜਟ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਕਰੋਨਾ ਕਾਲ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ। ਜਦੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ 35% ਘਾਟੇ ਦਾ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਵੀ ਕਰੋਨਾ ਕਰਕੇ ਸੰਗਤ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਜਟ ਜਿਹੜਾ ਘਟ ਗਿਆ। ਪਰ ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਬਜਟ ਆ ਜੋ ਅਸੀਂ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਐਗਜ਼ੈਕਟਿਵ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ 25% ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਵਾਧੇ ਦਾ, ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਵਾਧੇ ਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲੀ ਮੈਂ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ, ਔਰ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਧਰਮ ਪ੍ਰਚਾਰ ਪ੍ਰਸਾਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ 'ਚ ਕੀਤਾ ਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਵਧਿਆ ਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਵਧੀ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਇੱਕੋ ਟਾਈਮ ਜਦੋਂ 35% SGPC ਘਾਟੇ ਦਾ ਬਜਟ ਦੇ ਰਹੀ ਆ, ਅਸੀਂ 25% ਵਾਧੇ ਦਾ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਫਰਕ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਦੇਖ ਲਓ। ਅੱਛਾ, HSGPC ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਧੜੇ ਆ ਹੁਣ? ਦੇਖੋ, ਅੱਜ ਕੋਈ ਧੜੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਆ। ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਨਾਢਾ ਸਾਹਿਬ ਪਹੁੰਚੇ ਸੀਗੇ, ਉੱਥੇ ਸਾਰੇ ਹੀ, ਦੀਦਾਰ ਸਿੰਘ ਨਲਵੀ ਵੀ ਉੱਥੇ ਸੀ, ਮੈਂ ਵੀ ਉੱਥੇ ਸੀਗਾ, ਬਾਕੀ ਵੀ ਸਾਰੇ ਉੱਥੇ ਸੀ, ਮੈਂਬਰ ਸਾਹਿਬਾਨ। ਦੇਖੋ, ਅਸੀਂ ਜਿਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਏਡੀ ਲੰਬੀ ਜੱਦੋਜਹਿਦ ਕੀਤੀ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲ ਲਈ, ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਉਹ ਸਮਾਂ ਆਇਆ ਉਦੋਂ ਧੜੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਆਪਸੀ ਵਖਰੇਵੇਂ, SGPC 'ਚ ਨਹੀਂ ਵਖਰੇਵੇਂ ਹੈਗੇ, ਵਖਰੇਵੇਂ ਆਪਸੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਮਿਲ ਬੈਠ ਕੇ ਹੱਲ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲ ਦਾ ਕੰਮ ਸੀ, ਅੱਜ ਕੋਈ ਵਖਰੇਵਾ ਨਹੀਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਦਾਦੂਵਾਲ ਜੀ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਹੈਗਾ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਆ ਕਿ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲ ਦਾ ਸਮਾਂ, ਅੱਜ ਆਹ ਗੱਲ ਛੱਡ ਕੇ ਅੱਜ ਨਾਲ ਆਓ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ, ਚਾਹੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਆ ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨਾਲ, ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਨਾਲ ਆ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਗਿਲਾ ਸ਼ਿਕਵਾ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਦੇਖੋ ਉਹ ਵੀ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਣਾ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਧੜੇਬੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਰਹੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ, ਵਿਰਸਾ ਸਿੰਘ ਵਲਟੋਹਾ ਵੀ ਜੁੜੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇਸ ਮਸਲੇ ਤੇ ਪੁੱਛ ਲਈਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਅਸੀਂ ਠੀਕ ਕੀਤਾ ਜੋ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੁੱਛ ਲਈਏ ਨਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਮਲਾਲ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਮਾੜੀ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿ ਲੈਣ ਦਿਓ, ਜੁੜੇ ਰਹੋ ਪਰ ਜਾਇਓ ਨਾ। ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਬਾਹੋਂ ਫੜ ਕੇ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਮਸਲਾ ਬਣਾਤਾ ਕਿ ਦੇਖੋ ਜੀ ਧੱਕੇ ਮਾਰੇ ਆ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਇਹ ਜਵਾਬ ਜ਼ਰੂਰ ਲਿਓ ਵੀ ਗੁਰੂਸਰ ਸਤਲਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਲੈਣ ਲਈ SGPC ਨੇ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ। ਭਾਈ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਤੇ ਦੀਦਾਰ ਸਿੰਘ
2 ਸਿੰਘ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਹ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਹੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਹੀ ਮੁਕੱਦਮਾ ਕਰਤਾ ਕਿਉਂਕਿ 200-300 ਕਿੱਲਾ ਜ਼ਮੀਨ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਲੈਣਾ ਸੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਖੁਦ ਬੰਦੇ ਮਾਰੇ ਹੋਣ, ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ ਹੋਣ, ਖੂਨ ਖਰਾਬਾ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ ਕਬਜ਼ਿਆਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇਸ਼ੂ ਬਣਾਉਣ ਵੀ ਚਲੋ ਜੁੜੇ ਰਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਕੁਝ ਕੁ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਕੁਰਕਸ਼ੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਾਲੇ ਲੱਗੇ ਹੈ, ਨਾਢਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੁਣ ਤਾਲੇ ਲਗਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਫਿਲਹਾਲ? ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਪ੍ਰਬੰਧ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਿਆ ਵਾ। ਇਹਨਾਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚਾਬੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਚਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਸੰਗਤ ਜਾ ਸਕਦੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹਲੇ? ਸੰਗਤ ਲਈ ਬੰਦ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਚਲੋ ਬਲਟੋਹਾ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇਕੱਠ ਸੀਗਾ ਹੁਣ। ਠੀਕ ਹੈ, ਵਿਰਸਾ ਸਿੰਘ ਬਲਟੋਹਾ ਜੁੜ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਬਲਟੋਹਾ ਸਾਹਿਬ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੇਖਦੇ ਹੋ? ਦਾਦੂਵਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਜੋ ਕੀਤਾ ਉਹ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ ਔਰ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਉਸ ਕਬਜ਼ੇ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਹੈ ਔਰ HSGPC ਦੇ ਅੰਡਰ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੁਣ ਚਲਾਵਾਂਗੇ। ਦੇਖੋ, ਇਹ ਕੋਈ ਦਰਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਜੇ ਕੋਈ ਵਧੀਆ ਕਰਦਾ ਤੇ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਤੋੜਨ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਉਹ ਸੰਸਥਾ ਆ ਜਿੱਥੇ ਸਿੱਖ ਮਾਣ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਆ, ਇੱਕ ਕੇਂਦਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਤੋੜਿਆ ਜਾਵੇ, ਕਮਜ਼ੋਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਉੱਤੇ ਕਬਜ਼ੇ ਕਰਨ ਦੀ ਕਦੀ ਪੰਥਕ ਮੋਰਚਾ ਬਣਾ ਕੇ ਤੇ ਕਦੀ ਇਹ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਬੋਰਡ ਬਣਾ ਕੇ ਬੜੀਆਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਲੜੀਆਂ ਗਈਆਂ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਸਿੱਧੀ ਸ਼ਰੇਆਮ, ਹਾਂਜੀ, ਭਾਵੇਂ ਉਮੀਦਵਾਰ ਸਿੰਬਲ ਤੇ ਨਹੀਂ ਖੜੇ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਪਰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੀ ਰਹੀ। ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ, ਸਾਰੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਨੂੰ ਪਤਾ, ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ। ਪਰ ਮੁੱਕਦੀ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਦੁੱਖ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਮਨਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਖਾਤਰ ਜਿਹੜੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੀ ਕੁਹਾੜਾ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜਾ, ਉਹਦੇ ਚ ਦਸਤੇ ਸਾਡੇ ਬਣੇ, ਦਸਤੇ ਬਣੇ ਨਾਲ ਲਾਲਚ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣ ਜੂ, ਮੈਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣ ਜੂ, ਮੈਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣ ਜੂ। ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀ ਜੀ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ, ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਮਾਲਾ 'ਚ ਪਰੋਏ ਜਾਣਗੇ, ਚੰਗੇ ਮਾਲਾ 'ਚ ਪਰੋਏ ਜੇ, ਹਾਂਜੀ। 5-6 ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੀ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਜੇ, ਹਾਂਜੀ 5-6 ਤਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਜੇ। ਕਦੀ ਕੋਈ ਰੁੱਸ ਕੇ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਤੁਰ ਜਾਂਦਾ, ਕਦੀ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਤੁਰ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਘੁਰਕੀ ਵੱਜਦੀ ਆ ਦੂਸਰੇ ਬੰਨੇ ਖੱਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ, ਉਦੋਂ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਜੀ, ਉਦੋਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਦਾ ਦਿਖਾਵਾ ਕਰਦੇ ਜੇ। ਬਾਕੀ ਰਹਿ ਗਈ ਗੱਲ, ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਚਾਂਦੀ ਚਾੜਤਾ ਤੇ ਚੰਦ ਚਾੜਿਆ ਕਿਨੇ? ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਕੱਟੜ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਹੈ ਕਾਂਗਰਸ, ਜਿਹਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਪਹੁੰਚ ਲਿਆਂਦੀ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਕੇਸ ਗਿਆ, ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਖੱਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਪੈਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਤੇ ਖੱਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਕਿ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦਾ ਵੀ, ਚਲੋ ਮੈਂ ਕੋਈ ਕਿੰਤੂ ਪਰੰਤੂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਤੇ ਇਹ ਉਜਾਗਰ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਉਠਾਈ ਵੀ ਗਈ ਕਿ ਇੱਕ RSS ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਉੱਥੇ ਜੱਜ ਸੀਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਖੱਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀਗੀ ਸਾਂਝੀ। ਚਲੋ ਫੈਸਲਾ ਆ ਗਿਆ, ਫੈਸਲਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਤੇ ਸਿੱਖ ਅੱਗੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਸਿੱਖ ਹੀ ਜਦੋਂ ਦਸਤਾ ਬਣ ਗਏ ਤੇ ਉਹ ਫੈਸਲਾ ਆ ਗਿਆ। ਫੈਸਲਾ ਹੁਣ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਬੰਧ ਲੈਣਾ ਹੈ ਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਪੋਜੈਸ਼ਨ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਹੁੰਦਾ ਆ ਤੇ ਉਹਦਾ ਦਖਲ ਪਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਦਖਲ ਲੈ ਆਉਂਦੇ, ਦਖਲ ਲੈ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲੱਗਦੀ ਉਹ ਆ ਜਾਂਦੇ, ਨਾਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਰਟ ਡਿਊਟੀ ਲਾਉਂਦੀ ਉਹ ਆ ਜਾਂਦੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਆਣ ਕੇ ਦਖਲ ਦੇ ਕੇ ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦਖਲ ਦੇ ਕੇ ਪਾਸੇ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਤੁਸੀਂ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਰੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਨੇ ਕਟਰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਧਾਵਾ ਬੋਲਿਆ ਆ, ਹਾਂਜੀ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲ ਲੈਂਦਾ ਹੈ? ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲ ਜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਫਿਰ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਇੱਕ ਹੋਰ SGPC ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਪਰ ਉਹ ਆਈ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਤੇ ਮੇਰਾ ਵੀ ਡਿਸਪਿਊਟ ਹੋਊਗਾ ਨਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਵੱਡ ਵਡੇਰਿਆਂ ਨੇ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਨਾਲ ਹੋਂਚ ਲਿਆਂਦੀ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਤੋੜਨ ਦੀ ਗੱਲ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਤੋੜਨ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਸੀਗੀ, ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਅੜਨ ਦੀ ਗੱਲ ਸੀ, ਲੜਨ ਦੀ ਗੱਲ ਸੀ। ਲੜਾਂਗੇ ਆਖਰੀ ਦਮ ਤੱਕ, ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਹੈਗਾ ਉਹਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਾਂਗੇ, ਹਾਂਜੀ। ਪਰ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਜਿਹੜੀ
ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਆ ਦਖਲ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਜੀ ਸਦਕੇ ਲੈਣ ਦੇ। ਹੁਣ ਡਿਸਪਿਊਟ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਬੇਨਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਥੋੜੀ ਛੱਡਦਾ, ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਜੋ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਜੋ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਉਹਦੇ ਰਾਹੀਂ ਆਓ ਨਾ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਓ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗੁਰੂਸਰ ਸਤਲਾਣੀ ਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਗੁਰੂਸਰ ਸਤਲਾਣੀ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਜਾਇਦਾਦ ਹੈ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀ। ਉੱਥੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਾਬਜ਼ ਧਿਰ ਸੀਗੀ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਫੈਸਲਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਦਾ ਦਖਲ ਪੈ ਗਿਆ, ਦਖਲ ਲੈ ਲਿਆ, ਕਬਜ਼ਾ ਲੈ ਲਿਆ। 3-4 ਦਿਨ ਉੱਥੇ ਕਬਜ਼ਾ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੰਘ ਬੈਠੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਤਾ। ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਿਹਦੀ ਸੀ? ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸਤਨਾਮ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਫੈਸਲਾ ਆਇਆ ਤੇ ਉਹਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਦਖਲ ਲੈ ਕੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਤੀਜੇ ਚੌਥੇ ਦਿਨ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਧਾਵਾ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਅਗਲੇ ਬੰਨੇ ਗੋਲੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਆਪ ਦੀ ਗੋਲੀ ਨਾਲ ਮਰਦੇ ਆ ਕਿ ਕਿਹਦੀ ਗੋਲੀ ਨਾਲ ਮਰਦੇ ਆ। 2 ਜਣੇ ਉੱਥੇ ਮਰ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ। ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਪਿੱਛੇ ਰਹੇ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਛਡਾਈ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ, ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ ਜੀ। ਚਲੋ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਹੁਣ ਮੈਂ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜਵਾਬ ਵੀ ਲੈਣਾ ਜੀ। ਦਾਦੂਵਾਲ ਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਆਖ ਰਹੇ ਸੀ ਇਹ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਉਲਟ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਢੰਗ ਨਾਲ ਜੇ ਇਹ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਕਾਬਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਠੀਕ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਪਾਸੇ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਉੱਤੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ ਜਾਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਅਪਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਤਾਲੇ ਤੋੜੇ ਆ ਜਾਂ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਕਟਰ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਹੋ ਜਾਂ ਹੋਰ ਔਜ਼ਾਰ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਹੋ, ਉਹ ਢੰਗ ਤਰੀਕਾ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਪੰਚਾਇਤ ਕੋਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਮਸਲਾ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਅੱਗੋਂ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਹੁੰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਪੰਚਾਇਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਰਿਵਿਊ ਪਟੀਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਉਸੇ ਪੰਚਾਇਤ ਕੋਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ। ਵੀ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣਾ ਜਿਸ ਕੋਰਟ ਦਾ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ ਤੁਸੀਂ ਪਟੀਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਕਿਉਂ ਜਾਂਦੇ ਹੋ? ਨੰਬਰ 1। ਨੰਬਰ 2 ਕਿ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਕ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਸਹੀ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਹਰਿਆਣਾ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਗਲਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਰਿਟ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖਾਰਜ ਹੋ ਗਈ ਫਿਰ ਕਬਜ਼ਾ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਰਿਵਿਊ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖਾਰਜ ਦੁਬਾਰਾ ਹੋ ਗਈ, ਰਿਵਿਊ ਪਟੀਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਪਾਈ ਉਹ ਵੀ ਖਾਰਜ ਹੋ ਗਈ, ਪ੍ਰਬੰਧ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਵੀ ਅਪੀਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਫਿਰ ਵੀ ਉਡੀਕਿਆ। ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਤੁਸੀਂ ਛੱਡ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਪ੍ਰਬੰਧ ਤਾਂ ਲੈਣਾ ਸੀਗਾ। ਨੰਬਰ 1 ਉਹ ਪ੍ਰਬੰਧ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਕਿ ਦੇਖੋ ਗੁਰੂਸਰ ਸਤਲਾਣੀ ਵਾਲੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਬਦਲੋ ਨਾ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਨਾਲੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਚਿਰ ਤੋਂ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਸੀਗੇ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸੰਭਾਲ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਕਬਜ਼ਾ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਨਾਲੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ 2 ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਤੇ ਤੇ ਨਾਲੇ ਪਰਚਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਵਾਤਾ। ਦੇਖੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਮਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਪਰਚਾ ਪਵਾਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਅੰਦਰ ਕਰਾਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਤਗੜੇ ਸੀ, ਚੱਲਦੀ ਸੀ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਚਾਚਾ ਭਤੀਜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ 4.5 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਘੜੀਸ ਕੇ ਉਹਦੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਲਾਇਆ ਵੀ ਤੂੰ ਤਾਂ ਭਾਈ ਰਲਿਆ ਹੋਇਆ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੂੰ ਤਾਂ ਰਲ ਕੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਰਲ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਲਿਆਂਦੀ ਆ। ਸੋ ਇਸ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਜੱਗ ਜਾਣਦਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ, ਜਿਹੜਾ ਢੱਕਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੰਦੇ ਮਾਰੇ ਹੋਣ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਇੰਨਾ ਖੂਨ ਡੋਲਿਆ ਹੋਵੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੋੜੇ, ਜਿੰਦਰੇ ਤੋੜੇ, ਹੁਣ ਉਹ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਦਰੇ ਬਦਲ ਕੇ ਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਬਦਲ ਲਿਆ ਤੇ ਬਾਹੋਂ ਫੜ ਕੇ ਬੰਦੇ ਬਾਹਰ ਕੱਢਦੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇਹ ਤਾਂ ਕਾਲਾ ਆ ਗਿਆ, ਆਪਣਾ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ। ਜਿਵੇਂ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਕਾਲਾ ਦਿਨ ਹੈ। ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ, ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਕਾਲਾ ਦਿਨ ਉਦਣ ਸੀ ਜਿਸ ਦਿਨ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਕਾਤਲ ਸਮੇਧ ਸੈਣੀ ਨੂੰ DGP ਲਾਇਆ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ। ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਕਾਲਾ ਦਿਨ ਉਦਣ ਸੀ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਹੋ ਗਈ। ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਕਾਲਾ ਦਿਨ ਉਦਣ ਸੀ ਜਿੱਦਣ ਇਨਸਾਫ ਮੰਗਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਬਾਈਬਲ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਕਾਲਾ ਦਿਨ ਉਸ ਦਿਨ ਸੀ ਜਿੱਦਣ ਤੁਸੀਂ ਸੌਦਾ ਸਾਧ ਨੂੰ ਮਾਫੀਨਾਮਾ ਦਵਾ ਦਿੱਤਾ। ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਕਾਲਾ ਦਿਨ ਉਸ ਦਿਨ ਸੀ ਜਿਸ ਦਿਨ ਸੌਦਾ ਸਾਧ ਤੇ ਸਿੱਖ ਭਾਉਣ ਦਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਤੁਸੀਂ ਰੱਦ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਇੱਕ ਜੱਜ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਦੂਜੇ ਜੱਜ ਨੂੰ ਲਾਲਚ ਦੇ ਕੇ ਉਹਦੀ ਘਰਵਾਲੀ ਨੂੰ RTA ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਰੱਦ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਉਹ ਕਾਲਾ ਦਿਨ ਸੀਗਾ। ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਉਹ ਕਾਲਾ ਦਿਨ ਸੀ ਜਿੱਦਣ ਤੁਸੀਂ ਲੋਹਾਰੇ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਨੂਰ ਮਹਿਲੀਏ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਾ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਤਾ। ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਕਾਲਾ ਦਿਨ ਸੀ ਜਿੱਦਣ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੌੜ ਸਿੱਧਵਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਤਾ। ਭਾਈ ਰਾਜੋਆਣੇ ਨੂੰ ਦੀ ਫਾਂਸੀ ਰੱਦ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ।
ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਕਾਲਾ ਦਿਨ ਜਿੱਦਣ 328 ਸਰੂਪ ਗੁੰਮ ਕਰਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅੱਜ ਤੱਕ ਥੋ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਲੁਕਾਓਗੇ, ਛੁਪਾਓਗੇ। ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ, ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਉਣੇ ਸੌਖੀ ਗੱਲ ਆ, ਪਰ ਜੋ ਕੁਛ ਕੀਤਾ ਵਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਛੱਜ ਤਾਂ ਬੋਲੇ, ਛਾਨਣੀ ਕਿਉਂ ਬੋਲੇ। ਜਿਹਦੇ ਜਾਬ 3700 ਸਿੱਖ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਆਹ ਕਰਤਾ। ਮਨਾ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਖਾਲਸਾ ਸਾਜਨਾ ਦਿਵਸ 300 ਸਾਲਾ ਖਾਲਸੇ ਦਾ, ਤੇ ਲਿਆ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ LK ਅਡਵਾਨੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਚੀਫ ਗੈਸਟ ਉੱਥੇ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਭਾਜਪਾ ਨਾਲ ਯਾਰੀ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵਜ਼ੀਰੀਆਂ ਮਾਣੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ, ਕੇਂਦਰ ਦੀਆਂ। ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਗਿਣੀ ਜਾਵੇ। ਅੱਜ ਜੇ ਆਪਣਾ ਲਾ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਨੂੰ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਉੱਥੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾਤੀ ਤੇ ਕਹਿਤਾ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਉਹ ਕਰਤਾ, ਘੁਆੜਿਆਂ ਦੇ ਦਸਤੇ ਬਣ ਗਏ ਜੀ, ਫਲਾਣਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਕਦੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਬਿਆਨ ਸੁਣਿਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਭਾਜਪਾ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਅਲਾਇੰਸ ਕਰਾਂਗੇ? ਦਿੱਲੀ ਜਾ ਕੇ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਬਿਆਨ ਆ ਰਹੇ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨਾਲ ਅਲਾਇੰਸ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੱਜ ਵੀ ਅਲਾਇੰਸ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਸਿਕੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਲੂਕਾ ਦਾ ਬਿਆਨ ਆਇਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਭਾਜਪਾ ਨਾਲ ਅਲਾਇੰਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਚਲੋ ਲੈ ਲੈਣੇ ਜਵਾਬ, ਲੈ ਕੁਛ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਐਵੇਂ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਹਾਥੀ ਦੇ ਦੰਦ ਖਾਣ ਨੂੰ, ਹੋਰ ਵਿਖਾਉਣ ਨੂੰ, ਹੋਰ ਏਦਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਅੱਜ ਸਿੱਖ ਜਗਤ, ਸਿੱਖ ਪੰਥ, ਦੁਨੀਆ ਸਮਝ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਹੀ ਸਮਝ ਰਹੇ ਅੱਜ ਵੀ ਕੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਠੀਕ, ਵਟੋਹਾ ਸਾਹਿਬ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਲਈਆਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਨਾਲ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਨੇੜੇ ਹੋਣ ਦੀਆਂ, ਪਰ ਉਹ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਅਲਾਇੰਸ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹੀਆਂ, ਜੋ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਏ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ? ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਜੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਤੇ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਗੱਠਜੋੜ ਸੀਗਾ, ਔਰ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਕਿ ਜਦ ਤੱਕ ਸਾਡਾ ਗੱਠਜੋੜ ਰਿਹਾ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ, ਜਦੋਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਜੀ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਗੱਠਜੋੜ ਕੀਤਾ ਜੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਵਿਰੋਧੀ ਆ ਜੀ, ਇਹ RSS ਦੀ ਆ ਜੀ, ਦੂਜੀ ਆ, ਤੀਜੀ ਹੈ, ਇਹੀ ਕੁਝ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਨਾ। ਬਥੇਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਬਥੇਰੇ ਕਹਿਣ ਵਾਲੇ ਚ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਓ। ਅਸੀਂ ਉਹ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਪੈਣ ਦਿੱਤੀ ਜਦ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਭਾਈ ਵੱਲ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ 'ਚ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਰ ਦੇਣ। ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਦਿਓ, ਜਦ ਤੱਕ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਗੱਠਜੋੜ ਰਿਹਾ ਆ, ਤੇ ਕਦੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪਈ ਹੋਵੇ ਕਿ ਕਦੇ ਉਹਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ 'ਚ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ। ਹੁਣ ਆ ਜਾਓ, ਪਹਿਲੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਦਾਦੂਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਨੇ, ਪਰ ਦਾਦੂਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਦੱਸ ਦੇਣ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਲੀਲ ਕਰਕੇ ਕੱਢਿਆ, ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੇ ਬੇਗੈਰਤ ਹੋ ਗਏ ਕਿ ਇੱਕ ਖੱਤਰ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਓ ਨਾ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਜ਼ਰੂਰ ਲਿਓ, ਬਾਅਦ ਚ ਜਵਾਬ ਜ਼ਰੂਰ ਲਿਓ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਲੀਲ ਕਰਕੇ ਕੱਢਿਆ, ਰੋਂਦੇ ਹੋਏ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਖੱਟਰ ਨੇ ਮਾਰੀ ਧਮਕੀ ਕੁਰਕੀ ਮਾਰੀ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਬੇਗੈਰਤ ਹੋ ਕੇ ਜਾ ਕੇ ਪੈਰਾਂ 'ਚ ਬਹਿ ਗਏ। ਹਰਿਆਣੇ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲੇ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਰਾਜਸਥਾਨ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਗਹਿਲੋਤ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਸੁੱਖੀ ਰੰਧਾਵੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ? ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਕਿ ਬਣਾ ਲਈਏ ਜੀ, ਹੁਣ ਰਾਜਸਥਾਨ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਲਈਏ ਜੀ, ਹਰਿਆਣਾ ਕਮੇਟੀ ਬਣ ਗਈ ਜੀ, ਹੁਣ ਇੱਧਰ ਬਣਾਈਆਂ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਉੱਥੇ ਗੰਗਾ ਨਗਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਖਾਓ ਸੌ ਗੱਲਾਂ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਟੋਆ ਸਾਹਿਬ ਜਵਾਬ ਲੈ ਲਿਓ ਹੁਣ, ਹੋਰ ਕਰਦੇ ਜੇ ਵਟੋਆ ਸਾਹਿਬ ਜਵਾਬ ਲੈ ਲਿਓ ਹੁਣ, ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਜਵਾਬ ਲੈ ਲਿਓ, ਕਿਸੇ ਘੜੇ ਦੇ ਢੱਕਣ ਤੇ ਬਣ ਜਾਓ, ਜਵਾਬ ਲੈ ਲਿਓ ਜੀ। ਬੋਲੋ ਹੁਣ ਜਵਾਬ ਇਹ ਹੈ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਆ, ਐਵੇਂ ਰੌਲਾ ਨਾ ਪਾਓ ਹੁਣ, ਰੌਲਾ ਨਾ ਪਾਓ ਹੁਣ, ਜਵਾਬ ਲੈ ਲਓ, ਜਵਾਬ ਲੈ। ਪਹਿਲੀ ਸਿੱਖ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਮੈਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਰਨਲ ਹਾਊਸ ਨੇ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਬਣਾਇਆ ਸੀਗਾ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਹੋਈਆਂ ਤਾਂ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਮੁੱਖ ਸੇਵਾਦਾਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਬਹੁਮਤ ਨਾਲ ਬਣਾਇਆ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਨਾ ਬਣਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ, ਸਾਡੀਆਂ ਡਿਊਟੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਸੀ ਵੀ ਦਾਦੂਵਾਲ ਨੂੰ ਬਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਫਿਰ ਮੁੱਖ ਸੇਵਾਦਾਰ ਬਣਿਆ। ਮੈਂ 2 ਸਾਲ ਮੁੱਖ ਸੇਵਾਦਾਰ ਰਿਹਾ, ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਦਲਿਆ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਖੁਦ ਅਸਤੀਫਾ ਦਿੱਤਾ, ਮੈਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਕੇ ਪਾਸੇ ਹੋਇਆ, ਮੈਨੂੰ ਅਗਾਂਹ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਪਰ ਇਹ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਆ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ
ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਆ ਉਹ ਕਿਤੇ ਸਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਬੰਡੂੰਗਰ ਬਲਟੋਹਾ ਜੀ ਉਹ ਇਹੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕਿਹੜਾ ਸਦਾ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂ ਹਟਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਉਸ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗਲਤ ਕੀ ਹੈ? ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਜੀ? ਦਾਦੂਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਪੂਰੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਕੇ ਗਏ, ਪੂਰੇ ਚੌੜੇ ਹੋ ਕੇ ਗਏ ਕਿ ਨਹੀਂ ਗਏ? ਵੀਡੀਓ ਸਾਹਮਣੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਬੜੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਚਲਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਬਣ ਗਏ ਦਾਦੂਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ, ਬਣ ਗਏ ਦਾਦੂਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਦਾਦੂਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਮੂੰਹ ਲਟਕਾਈ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੀ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਰੋਂਦੇ ਹੋਏ, ਉਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਆ। ਹਾਂ, ਹੁਣ ਦਾਦੂਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਗਲੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵਾਸਤੇ ਹੁਣ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਿੰਨਤਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੁਣ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਅਗਲੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਦੀ ਇੱਕ ਛਾਛਾਂ ਘਟਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੁਣ। ਇੱਕ ਇਹ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਦਾ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦੇਣ ਕਿ ਗਹਿਲੋਤ ਕੋਲੇ ਗਏ ਕਿ ਨਹੀਂ ਗਏ, ਸੁਖੀ ਰੰਧਾਵੇ ਨਾਲ ਗਏ ਕਿ ਨਹੀਂ ਗਏ, ਸਾਡੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਮਿਲਦੇ ਰਹੇ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਗੰਗਾ ਨਗਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਵੀ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਹੈ ਜੀ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਤੋਂ ਵੱਖਰੇ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਕਈ ਸ਼ਾਸਕਾਂ ਉੱਥੇ ਰਾਜਸਥਾਨ 'ਚ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆ, ਹਰਿਆਣੇ 'ਚ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਵਾਲੇ ਆ, ਇੱਥੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੀ ਵੈਰਾਈਟੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਹੁਣ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਅੱਗੇ ਕੀ ਕਦਮ ਰਹੂਗਾ ਹੁਣ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ? ਦੇਖੋ, ਇਹ ਹੈਗਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ, ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਸਾਡੇ ਵੱਡ ਵਡੇਰਿਆਂ ਨੇ ਖੜੀ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ, ਔਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜੋ ਵੀ ਅੱਗੇ ਰਣਨੀਤੀ ਤੈਅ ਕਰੂਗੀ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਊਗੀ। ਵਿਰਸਾ ਸਿੰਘ ਬਲਟੋਹਾ ਦੇ ਇੱਕ ਸਿਪਾਹੀ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਬਲਟੋਹਾ ਸਾਹਿਬ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਤੁਸੀਂ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾਦੂਵਾਲ ਦਾ ਫੋਨ ਕੱਟ ਗਿਆ, ਉਹ ਹੁਣ ਸੰਪਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਖਬਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ, ਹਰਿਆਣਾ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਕਾਬਜ਼ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਨਾਢਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅੱਜ ਕਬਜ਼ਾ ਜਮਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ SGPC ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਬਜ਼ ਸੀਗੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਹਰਿਆਣਾ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਕਾਬਜ਼ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ SGPC ਇਸੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਕਾਲਾ ਦਿਨ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਕਾਬਜ਼ ਹੋਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਰ ਉਧਰ ਹਰਿਆਣਾ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਜਾਂ ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾਦੂਵਾਲ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਸੌਂਪੇ ਗਏ ਤੇ ਅਖੀਰ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣਾ ਪਿਆ। ਹੁਣ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਰਣਨੀਤੀ SGPC ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਵੇਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੋਊਗੀ। ਔਰ ਹਰਿਆਣਾ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਜਿਹੜਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਦਾਦੂਵਾਲ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸਾਡੇ ਹੇਠ ਆਉਣਗੇ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵੇਖਣਾ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ SGPC ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਸਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਤਰਾਸ਼ੀਆਂ ਵੀ ਨੇ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸ਼ਹਿ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਫਿਲਹਾਲ ਦਾਦੂਵਾਲ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਪੱਲਾ ਝਾੜਦੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਦਦ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਸਹੀ ਰੱਖਣ ਦੇ ਲਈ, ਤਾਂ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਦਦ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹਰਿਆਣਾ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਕਬਜ਼ਾ ਜਮਾਇਆ ਗਿਆ, ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਈ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅੱਜ ਕਾਬਜ਼ ਹੋਈ ਹੈ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਕਮੇਟੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ SGPC ਦੇ ਕੋਲੇ ਇਹ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸੀਗਾ, ਪਰ ਹੁਣ ਹਰਿਆਣਾ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਕੋਲੇ ਇਹ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੋਏਗਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਨਾਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੋ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾਲ ਸਥਿਤ ਹੈ, ਪੰਚਕੂਲਾ ਦੇ ਹੱਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦਾ, ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦਾ, ਤਾਂ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਦਾਦੂਵਾਲ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਬਜ਼ਾ ਜਮਾ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਵਿਵਾਦ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਕਾਫੀ ਖਹਿਬੜਬਾਜ਼ੀ ਵੀ ਹੋਈ। SGPC ਦੇ ਕਈ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਆਗੂ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾਦੂਵਾਲ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ। ਇਹ ਆਖ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ ਔਰ ਜਿਸ ਸਮੇਂ ਸਾਡੇ ਬੁਲਾਰੇ ਬੋਲ ਰਹੇ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਔਰ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਰਪਾਨ ਵੀ ਕੱਢੀ ਗਈ ਜਾਂ ਹੋਰ ਉੱਥੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਦੀਆਂ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਬਦਸਲੂਕੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਵੀਡੀਓ ਜਿਹੜੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ
ਕੁਝ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਦੇ ਦੱਸੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਮੁੱਕੀ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਸੀ। ਹਰਿਆਣਾ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਮਰਥਕ ਸੀਗੇ, ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾਦੂਵਾਲ ਦੇ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਲੋਕ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਧੱਕੇ ਮਾਰ ਕੇ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਥੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾਦੂਵਾਲ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਤਾਲੇ ਲਗਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ ਔਰ ਪ੍ਰਬੰਧ ਆਪਣੇ ਕਬਜ਼ੇ ਹੇਠ ਲੈ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਕਈ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ ਦਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਹੈ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਨਾਢਾ ਸਾਹਿਬ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਵੀ 3 ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਫਿਲਹਾਲ ਅੱਜ ਦੀ ਤਰੀਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ 5 ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਹਰਿਆਣਾ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਹੇਠ ਆ ਗਏ ਨੇ ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੋਰ ਵੀ ਵਧਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਹੋਰ ਵੀ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਉਧਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਔਰ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਇਹ ਵਿਰੋਧ ਜਤਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ, ਗੋਲਕਾਂ ਦੇ ਤਾਲੇ ਤੋੜੇ ਗਏ ਨੇ, ਗੋਲਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਤਰੀਕਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਪਰ ਉਧਰ ਦਾਦੂ ਵਾਲੇ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਖ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸਾਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਕਾਬਜ਼ ਹੋਣਾ, ਪਰ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਰਸਤਾ ਅਪਣਾਉਣਾ ਪਿਆ ਔਰ ਫਿਲਹਾਲ 5 ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਹੇਠ ਆ ਗਏ ਨੇ। Daily Post, Punjab, Haryana, Himachal. Journalism of hope.